નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દીમાં આવતો જે પ્રથમ પાઠ છે કે જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ. તો આજે આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ પાઠમાં અમુક ચિત્રો આપેલા છે કે જેનું અવલોકન આપણે કરી અને જે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપવાના છે. તો જે પહેલું ચિત્ર આપેલું છે તેને આપણે ધ્યાનપૂર્વક જોઈ લઈએ. તો પહેલા ચિત્રમાં છે એ આ બાજુ આ ભાઈ છે તે સાયકલમાં હવા પૂરતા દેખાય છે, જેને આખું વર્ણન આપણે हिंदीમાં કરીએ तो एक आदमी है जो कि साइकिल में हवा भर रहा है. उसके पास एक गुब्बारे बेचने वाला खड़ा है. उसके पीछे एक कुजड़ीन એટલે કે શાક બકાલું શાકભાજી વેચવાવાળી સ્ત્રી, જેને हिंदीમાં છે એ कुजड़ीन कहवाय. तो उस गुब्बारे वाले के पीछे एक कुजड़ीन है, वह आ रही है. गुब्बारे वाले के बगल में ही उसके पास ही एक मोची बैठा हुआ है और उसके पास एक कुत्ता सोया हुआ है. कुजड़ीन के पास एक ज्योतिष की एक छोटी सी दुकान है, जिसके पास एक तोता है. तोता जो डंडे पर बैठा हुआ है. उसके पीछे एक बिल्डिंग है जिसमें 2 लोग दिखाए गए हैं और इस तरफ यह रास्ता दिखाया गया है. रास्ते में बहुत सारे जो वाहन है यातायात के वह जा रहे हैं, जिसमें मोटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल आदि सभी वाहन है वह तेज़ी से रास्ते से जा रहे हैं. उसके पीछे कुछ बिल्डिंगें और कुछ वृक्ष है वह दिखाए गए हैं. तो हमारा यह पहला चित्र है, यहाँ पर ऐसा दिया गया है. तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आ आखું चित्र આપણે જોયું અને જાણ્યું કે આ ચિત્રમાં શું શું દર્શાવેલું છે, તો તેના આધારે છે એ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આપવાના છે. તો पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो पहले चित्र में एक आदमी है जो कि साइकिल में हवा भर रहा है. गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. उसके पीछे जो कुजड़ीन है वह सब्जियां बेचने जा रही है. रास्ते पर जो मोची बैठा है वह अपने ग्राहक की राह देख रहा है. उसके पास ही एक कुत्ता सो रहा है. और सड़क पर जो यातायात के जो साधन है उनमें मोटर, रिक्शा और ये मोटरसाइकिल जा रहा है. तो यह सभी क्रियाएं पहले चित्र में हो रही है. बीजो क्वेश्चन, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. अब फुग्गाओ हवा में शा माटे उड़ी रह्या है. क्योंकि गुब्बारों में हवा भरी हुई है, इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं. પછી ત્રીજો क्वेश्चन, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तो उसमें पंचर होने का भय रहता है, इसलिए हवा कम हो जाने पर ट्यूब में हवा भरी जाती है. चौथो क्वेश्चन, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. आ चित्र में जो कूतरो है ए मों लटकावीने શું કામ સૂઈ ગયો છે. તો એવું આ ચિત્રમાં કંઈ દર્શાવેલું નથી કે કૂતરો શું કામ છે એ મોં લટકાવીને સૂતો છે. તો તેના જવાબમાં તમને જે ઠીક લાગે અથવા તો તમારા મનમાં જે કંઈ પણ આવે એ તમે આના જવાબમાં લખી શકો, અથવા તો લખી શકો કે कुत्ता है वह घूम घूम कर थक गया है, इसलिए सड़क के किनारे है वह मुंह लटकाकर लेट गया है. 5वां क्वेश्चन, कुजड़ीन એટલે કે सब्जी बेचने वाली स्त्री. कुजड़ीन कहाँ कहाँ जा सकती है. आ जे स्त्री है शाकभाजी वेचवावाળી તે ક્યાં ક્યાં જઈ શકે છે, આ આપણા વિચાર છે એ અહીં આપણે રજૂ કરવાના છે. તો कुजड़ीन है वह लोगों के घर घर गलियों में और मोहल्ले में जाकर सब्जियां बेच सकती है. પછી छठो क्वेश्चन, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. आ रिक्शा में एक ज यात्री है ए शा माटे बैठेलो है. तो तेना जवाब में
આપણે જે ઠીક લાગે તે આપણે લખી શકીએ। આપણે આના જવાબમાં લખી શકીએ કે हो सकता है कि इस आदमी ने अकेले ही यह प्राइवेट रिक्शा किया हो, इसलिए वह एक ही है, वह उस रिक्शा में बैठा हुआ है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि रिक्शा चालक को और कोई ग्राहक और कोई मुसाफिर नहीं मिला होगा, इसलिए उसकी रिक्शा में एक ही आदमी बैठा हुआ है। तो હવે છે તેને આગળનું ચિત્ર આપેલું છે તેનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે। જે પહેલા ચિત્રમાં આપણે જોયું કે જે ભાઈ છે એ હવામાં સાયકલમાં છે, એ હવા ભરી રહ્યા છે, તો એ વધારે પડતી હવા છે એ ભરાઈ જવાને કારણે સાયકલનું ટ્યુબ છે એ ફાટી જાય છે અને એક મોટો ધડાકો થાય છે। તો એ ધડાકાને કારણે જે આજુબાજુના જે લોકો છે તેના ઉપર શું અસર થાય છે એ આપણે આ ચિત્રમાં જોવાનું છે। તો એ ભાઈ જે સાયકલમાં હવા ભરતા હતા અને વધારે પડતી હવા છે એ પૂરી લેવાને કારણે સાયકલનું ટ્યુબ છે એ ફાટી જાય છે અને મોટો ભડાકો થાય છે। તો આજુબાજુના જે લોકો છે એ બી જાય છે, ભડકી જાય છે, એ ક્રિયા અહીં દર્શાવેલી છે। તો તેનું વર્ણન આપણે અહીં કરવાનું છે। તો સાયકલમાં વધારે પડતી હવા ભરાઈ જવાને કારણે સાયકલનું ટ્યુબ છે એ ફાટી જાય છે, જેના કારણે જે રસ્તાને કાંઠે જે બેઠેલો જે મોચી છે એ ભડકી અને ઊભો થઈ જાય છે। બાજુમાં જે કૂતરું જે સૂતેલું હતું તે ઉઠી અને ત્યાંથી દોડીને ભાગી જાય છે। જે ફુગાવાળો હતો તેના હાથમાં જે ફુગાઓ હતા તે તેના હાથમાંથી ફુગાઓ છૂટી જાય છે અને જે કુજડીન જે શાકભાજી વેચવાવાળી સ્ત્રી હતી તેના માથે જે શાકભાજીની ટોપલી હતી તે નીચે પડી જાય છે અને બાજુમાં જે બેઠેલો જે પોપટ છે એ ત્યાંથી ઉડી જાય છે। બિલ્ડિંગના જે લોકો છે એ આજુબાજુમાં જોવે છે કે આ ભડાકો કેવાનો થયો છે અને રસ્તા પરથી જે ચાલતા વાહનો છે એ થોભી જાય છે, જેના કારણે આગળ જતો જે મોટરસાઇકલવાળો છે એ રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહી જાય છે, જેને કારણે પાછળથી આવતો રિક્ષાવાળો છે એનો હોન્ડાવાળા સાથે એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે અને એ બધા લોકો છે એ આજુબાજુમાં જોવે છે કે આ મોટો ભડાકો છે એ કેવાનો થયો છે। તો આ ચિત્રમાં આ દર્શાવેલું છે। તો અહીં પહેલા ચિત્રમાં અને બીજા ચિત્રમાં જે પરિવર્તન થયું તે એના આધારે અહીં થોડાક પ્રશ્નો પૂછેલા છે। तो ये प्रश्नों जवाब पण आपणे जोई लईए। पहलो प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर जो सड़क के पास जो मोची बैठा था वह डर जाता है और उसके हाथ से उसकी पेटी छूट जाती है और रास्ते के बीचों बीच जाके गिरती है। सड़क के पास जो कुत्ता सो रहा था वह चौंक के वहाँ से उठकर दौड़कर भाग जाता है। जो गुब्बारे ले जा रहा था उसके हाथ से सारे गुब्बारे छूट जाते हैं। कुजड़ीन के सर से जो सब्जी की जो टोकरी है वह नीचे गिर जाती है और स्टैंड पर बैठा हुआ तोता डर कर वहाँ से उड़ जाता है। सड़क के बीचों बीच लोग हैं, वह क्या घटना हुई यह देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी कारण जो मोटरसाइकिल वाले और रिक्शा वाले के बीच एक्सीडेंट होता है और सभी लोग हैं आसपास देख रहे हैं कि ये किस चीज़ की है वह आवाज़ आई। बीजो प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। टायर सिवाय ने बीजी कई कई वस्तुओं છે એ આ ભડાકાથી ફાટી શકે એ બધી વસ્તુઓના નામ તમારે અહીં લખવાના છે, જેમાં ફુગ્ગો, ફટાકડા, આ બધું છે તમે એમાં લખી શકો અને આ સિવાયનું પણ જે ધડાકો થયો અને ફૂટી શકે એવી વસ્તુના તમે નામ અહીં લખી શકો। ત્રીજો ક્વેશ્ચન, રિક્ષાવાલા બાઇક से क्यों टकराया? तो तेना जवाबમાં તમે લખી શકો कि बाइक वाले ने अचानक से रास्ते के बीचों बीच अपना मोटरसाइकिल है वह ब्रेक कर दिया, इसी के कारण जो रिक्शा वाला है वह बाइक वाले से टकरा गया। चौथो क्वेश्चन, टायर फटने का प्रभाव
કિન કિન પર નહીં પડા. આ ટાયર જે ફાટ્યું તેનો પ્રભાવ કયા લોકો ઉપર ન પડ્યો? તો આ જે સાયકલવાળાની આજુબાજુના લોકો છે તેના પર તો આનો પ્રભાવ પડ્યો છે. મોચીની પેટી છે એ રસ્તા વચ્ચે ફેંકાઈ ગઈ, કૂતરું સૂતું હતું તે દોડીને ભાગી ગયું, ફુગાવાળાના હાથમાંથી આખા ફુગા છૂટી જાય છે. આ જે શાકભાજી વેચે છે સ્ત્રી, તેના હાથમાંથી જે બકાલાને આખી જે શાકભાજીની જે આખી ટોકરી છે એ છૂટી જાય છે. ડાળખીએ બેઠેલો પોપટ ઉડી જાય છે. અને જે રસ્તે જતા લોકો પણ આ સાયકલના જે ટ્યુબનો ધડાકો સાંભળી અને રસ્તાની વચ્ચે ઊભી જાય છે અને તેમાં પણ અકસ્માત થાય છે. તો આ બધા લોકો ઉપર તો તેનો પ્રભાવ પડ્યો, પણ કયા લોકો ઉપર તેનો પ્રભાવ ન પડ્યો? તો કે આ દૂર જે બિલ્ડિંગમાં જે લોકો છે તેના ઉપર આ સાયકલના જે ટ્યુબનો જે ટાયર ફાટવાનો જે અવાજ છે તેનો આ લોકો ઉપર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો नहीं. टायर फटने का प्रभाव दूर बिल्डिंग में खड़े लोगों पर नहीं पड़ा. पांचमूं, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची शा माटे छे ए रस्ता ऊपर आवी गयो? तो टायर फटने की आवाज़ से डर जाने के कारण मोची है वह रास्ते पर आ गया. तो અહીંયા આ આપણો જે પ્રથમ ચિત્રપાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ. અસ્તુ.